آج ہم بات کریں گے دنیا کی موسٹ آئسولیٹڈ کنٹری نارتھ کوریا کی۔ یہ ملک آزاد ہوا تھا 1948 میں۔ اس کا پورا نام تھا ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا۔ اس کے پہلے لیڈر کا نام تھا کم il سنگ، جو کہ 1994 میں وفات پا گئے۔ اس کے مرنے کے بعد ڈکٹیٹرشپ ان کے بیٹے کم جونگ il کے پاس آ گئی، جنہوں نے 2011 تک اس ملک پر حکمرانی کی۔ اس کے بعد حکمرانی ان کے بیٹے کم جونگ ان کے پاس آ گئی، جو ابھی کے لیڈر ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس کے پیچھے کے اصل حقائق۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، نارتھ کوریا دنیا میں اپنے عجیب و غریب اور سخت قوانین کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ یہاں کے قوانین سخت ہونے کے باعث اس ملک میں رہنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہاں قانون توڑتا ہے تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 1، ہیئر سٹائل۔ دوستو، نارتھ کوریا میں کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے بال کٹوا نہیں سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے وہاں کے پرائم منسٹر کم جونگ ان نے ملک میں 15 ہیئر سٹائل بین کر دیے تھے، جن میں سپائکس، لمبے بال، ڈائی ہیئر وغیرہ شامل تھے۔ اور اگر کوئی یہ قانون توڑتا ہے تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ آپ وہاں وہی ہیئر سٹائل کٹوا سکتے ہیں جو حکومت نے الاؤ کیے ہوئے ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، ویسٹرن میوزک بین۔ اس ملک میں ویسٹرن میوزک کو بھی بین کیا گیا ہے۔ ان کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے ویسٹرن کلچر کو فائدہ ملے گا اور ہمارے لوگ بھی ویسٹرن کلچر کو اپنانے لگ جائیں گے، لہٰذا ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی۔ فیکٹ نمبر 3، 3 جنریشن پنشمنٹ رول۔ یہ رول سن کر آپ لوگوں کو بہت عجیب لگے گا، لیکن در حقیقت نارتھ کوریا میں یہ رول آج بھی پایا جاتا ہے۔ پہلے یہ رول جاپان، چائنا، روس اور جرمنی میں بھی پایا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہاں اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس رول کے مطابق اگر کوئی شخص بڑا کرائم کرتا ہے تو اس کی سزا صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی کو عمر قید کے لیے دی جائے گی، اور یہ سزا 3 جنریشن تک چلتی رہتی ہے۔ مطلب کہ سزا یافتہ شخص کے بچے اسی جیل میں پیدا اور بڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بچے بھی اسی جیل میں پیدا ہونے کے بعد اپنے گرینڈ فادر کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، ریلیجن رول۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 4000 کے قریب مذہب موجود ہیں۔ ہر ملک کا آئین یہاں موجود ہر مذہب کو مکمل آزادی دیتا ہے۔ آپ جیسے چاہیں مذہبی تہوار منا سکتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں ریلیجن کو لے کر بہت سی پابندیاں عائد ہیں۔ یہاں مذہبی آزادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ نارتھ کوریا کی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی اتھارٹی کرسچن لوگوں کے اوپر بہت سے تشدد کرتی ہے۔ انہیں جو لوگ بائبل پڑھتے ہوئے نظر آ جائیں یا انہوں نے ہاتھ میں بھی اسے پکڑا ہو تو اسے پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ ریئل میں آپ لوگ سوچیں تو یہ کنٹری کسی جیل سے کم نہیں۔ فیکٹ نمبر 5، پراپرٹی سیلنگ۔ نارتھ کوریا میں کوئی بھی شخص مکان یا دکان خرید یا بیچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں کے رول کے مطابق یہ آفیشل طور پر انلیگل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص مکان رینٹ پر نہیں دے سکتا، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ لوگوں کو کسی قسم کا بھی منافع ہو، لیکن پھر بھی لوگ انلیگل طور پر دکانیں اور مکان وغیرہ بیچتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پکڑا جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے اور جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، بین آن لافنگ۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا بھی ملک موجود ہے جہاں ہنسنے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے جو پاسٹ پرائم منسٹر تھے، ان کی ڈیتھ ہوئے تقریباً 12 سال ہونے کو آئے ہیں، اور ہر سال نارتھ کوریا میں ان کی ڈیتھ کے اگلے 10 دن تک کسی شہری کو ہنسنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ان کی 10th ڈیتھ اینیورسری گزر گئی ہے، لہٰذا اب 11 دن تک غم منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بات میں خود سے نہیں کر رہا۔ نارتھ کوریا کی آفیشیل نیوز کورین سینٹر نیوز ایجنسی رپورٹ کرتی ہے کہ جب کم جونگ il کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اچانک سے برف کا طوفان رک جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ نارتھ کوریا میں موجود جو سب سے اونچی اور خفیہ پہاڑی ہے، اس کے اوپر والا آسمان مکمل طور پر ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے۔ دوستو، ہنسنا تو منع ہے ہی ان 11 دن تک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے جس سے آپ کو خوشی ملے۔ اگر آپ کا برتھ ڈے بھی ان 11 دنوں کے اندر آ جاتا ہے تو آپ وہ بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، یہ بھی بین لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ گراسری شاپنگ نہیں کر سکتے۔
जिस दिन किम इल की डेथ हुई थी, यानी 17 दिसंबर को, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर की इन दिनों डेथ हो जाती है तो आप लोगों को जोर जोर से रोने की भी इजाजत नहीं, क्योंकि इससे वायलेशन होगी और बाकी लोग जो किम इल का गम मना रहे होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप लोग डेड बॉडी भी इन 11 दिनों के बाद ही ले जा सकते हैं। जहां किम जोंग उनके फादर के लिए 10 से 11 दिन तक गम मनाने का हुक्म है, वहीं इनके ग्रैंड फादर के लिए सिर्फ 7 दिन तक गम मनाने का हुक्म है। हालांकि दादा ज्यादा बुजुर्ग थे, इनके लिए गम पीरियड ज्यादा होना चाहिए था। फैक्ट नंबर 7, लेदर कोट एंड जीन्स बैन। दोस्तों, जहां नॉर्थ कोरिया में इतनी चीजों पर बैन लगाया गया है, वहीं यहां कपड़े भी आप लोग अपनी मर्जी के नहीं पहन सकते। 16 नवंबर 2021 को नॉर्थ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल तौर पर यह ऐलान कर दिया कि कोई भी शख्स लेदर कोट नहीं पहन सकता, क्योंकि लोग अपने एक लीडर की नकल कर रहे थे। तो ये बात किम जोंग उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। इन्होंने ये रूल बना दिया कि कोई भी शख्स अपने लीडर के जैसे कपड़े नहीं पहन सकता। अगर कोई ये रूल तोड़ेगा तो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। और हैरानकुन बात यह है कि इन्होंने फैशन पुलिस भी रख दी है, जो शहर की सड़कों पर सर्वे करेगी कि किसी शख्स ने इनके जैसे कपड़े या लेदर कोट तो नहीं पहना। अगर पहना है तो वहीं इस शख्स के कपड़े उतरवा लिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ जीन्स को भी बैन किया गया है। इनकी गवर्नमेंट का कहना है कि इससे लोग वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे और ये नहीं चाहते कि लोग अपने कल्चर से हटकर कोई भी कपड़े पहने। इनके ट्रेडिशनल लिबास का नाम हैनबुक है। फैक्ट नंबर 8, ब्रेन वॉश। दरअसल दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो 5th क्लास से ही इन्हें मजदूरी करना सिखाया जाता है और इसके बाद इन बच्चों को 160 घंटों का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें इन बच्चों को बताया जाता है कि इनके लीडर को क्या पसंद है और क्या नहीं। चाहे बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चे पास हों या फेल, लेकिन इस कोर्स में इन्हें पास होना ही पड़ता है। आप लोग समझ तो गए होंगे, जहां बच्चों को शुरू में ही ये सब सिखाया जाए तो वहां बड़ों का क्या हाल होगा। इसके अलावा यहाँ हर घर में किम और इनके फादर की तस्वीर लगाना जरूरी है। अगर किसी घर में आग लग जाए या कोई हादसा पेश आ जाए तो सबसे पहले इनकी तस्वीरों को महफूज करना होता है। अगर कोई शख्स पहले अपनी फैमिली को बचा ले तो इसका बचाना मरने के बराबर हो सकता है। कहा जाता है कि सबको इनकी तस्वीरों के आगे झुकना पड़ता है। अगर कोई टूरिस्ट भी वहां जाता है तो इसे भी इनके आगे झुकना पड़ता है। ये लोग हर वक्त टूरिस्ट पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखते हैं। अगर वो कोई गलत एक्टिविटी करता है तो इसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आप ये समझें कि वहां जाने से पहले अपनी मौत के सर्टिफिकेट पर साइन करके जाना है। यहाँ के लोगों को किसी दूसरे शहर जाने की इजाज़त भी नहीं है। अगर कोई हुकूमत का आदमी भी किसी दूसरे शहर जाना चाहता है तो इसे हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है। इनका इस हद तक ब्रेन वॉश किया गया है कि ये अपने प्राइम मिनिस्टर को एक सुप्रीम लीडर की तरह मानते हैं। अगर आप लोग उन लोगों की कहानियां सुने जो नॉर्थ कोरिया में रहते थे और इनको मौका मिला वहां से निकलने का, वो कहते हैं कि हम इतने डर के अंदर रहते थे कि अपने दिमाग के अंदर कोई बुरा ख्याल भी नहीं ला सकते थे। हम लोगों को लगता था कि हमारे जो लीडर हैं वो दिमाग भी पढ़ सकते हैं, इसलिए कोई बुरा थॉट्स भी नहीं ला सकते थे। दोस्तों, आप लोग सोचें कि जहां आपको बताया जाए हंसना कब है और रोना कब है हुकूमत बताएगी, तो वहां रहना कितना मुश्किल हो सकता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं वो इन रूल्स को देखकर हैरान नहीं होते। वो इन रूल्स को अनक्रिटिकली फॉलो करते हैं। इन्हें ये लगता है कि ये रूल्स कोई अजीब चीज नहीं है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि इन्हें इस हद तक ब्रेन वॉश किया गया है कि वो अपने लीडर की कही हर बात को एक्सेप्ट करते हैं। ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये नॉर्थ कोरिया के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। और हैरान होने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको नॉर्थ कोरिया में रहना है तो आपको ये रूल्स फॉलो करना ही पड़ेंगे, चाहे ये सही हो या गलत। और आखिर में आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेशन में हमें बताएं कि आपको कौन सा रूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।